वैष्णवेभ्यो महाजनेभ्यो नमः नमस्कारं कुर्यात् ओम ममानेवच्चो विहवेश्वरस्वयंद्रेन्द्रानास्तनमं कुलेम मध्यं नमन्तां प्रविशस्तरस्वस्वया अध्यक्षेण पुनः मम देवालयवेन्द्रावन्दो मयि देवार्थविनाय जनतां मय्यादेनस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारावनचिन्तपूर्वे निष्कास्यामनिमलादिवीराः भक्तिञ्जनस्तो मयानि हव्याकोदिस्तत्यावनसो मे अस्तु तेन मानिकाः देवी तन्वैर्णकुणो विश्वे देवादयवैरजत्वम् महात्मविप्रजयामानो धर्मार्थाक्षरसेवो राजन् आत्मेर्मन्यं प्रदन्तर्करस्तात्मत्तो भवात् परिभागरस्वम् प्रत्यक्षो युद्धविवरत्पुरस्ते वैशाः चित्तं प्रबोधाने जगत् धाराधातॄणां भवनद्धे स्मृतदेवं गृहमेदं आदरात् प्रवक्तां मुनेनारायणं पुष्पाजयन्तादाशपर्वाचन्द्रं प्रतिष्ठानमेवदेवाञ्च तत्त्वतः सुभावरणं विश्वसुखं प्रसन्नं जाये सर्वोपराधये विश्वश्लोकाद्यावाद्यात्मकं विघ्नमित्रं विश्वसेनपमास्ते देवलक्ष्मीं देवनाराभं चिन्तनमेव ध्यावदेववरदेव लक्ष्मीपदेव स्मरामि योगेश्वर कुसुमे प्रभातो तस्मै उज्जवपुत्राय महाप्रदेशकल्या अभाजनं यत्प्रजायते सुकृतं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तिदेशामङ्गलं येषामृतस्वामनवान्नयाय नमस्तेनां जयस्तेनां कुलस्तेनां पराभवः येषां देवस्यामो जयस्वस्नात्मनाम महत्कानं दातास्त्रमनुपदाः నమస్కారం చేసుకోండి. మీ తల్లిదండ్రులకి, మీ గురువు గారికి, మీ ఇష్టదేవతకు, కులదేవతకు, గ్రామదేవతకు, అలాగే వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్యదేవో భవ, అతిథిదేవో భవ, ఇష్టదేవత, వంశదేవత, కులదేవత, గ్రామదేవత, మండలదేవతాభ్యో నమః. నమస్కారం కుర్యాత్. సజమానస్య ఆచమనం కృత్వా आजम्या हस्तं प्रक्षाल्य ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। पुनः हस्तं प्रक्षाल्य ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः,
माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अलोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः भूतविशाखः वेदे भूमिकारः एषामयोजना ब्रह्मधर्मसमारभे प्राणानायम्या प्रणवस्य ब्रह्मवर्षे परमात्मा देवता देवी गायत्री चन्द्रपारायणयोगः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जलः ओम तपः ओम सत्यं सत्यमित्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमाहो ज्योतियो सुमुखं भर्गो ओर्भवस्वरो आचार्याणां सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक शास्त्रमानेन प्रभावानि संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री विश्वावसुनामसंवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां वासरः अद्य वासरे भानुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषविशिष्टायाम् अस्यां शुभनिधौ अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमद्हिरण्यकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगद्गुणुञ्जनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य श्री श्री वेंकटेश्वर स्वामी दिव्यकृपया अस्य भक्तस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य उत्यालगोत्रोद्भवस्य वेंकटमनामधेयस्य हरिकृष्णनामधेयस्य राधानामधेयायाः रोहितानामधेयायाः लोकेशनामधेयस्य निक्षिप्तानामधेयायाः रामकृष्णनामधेयस्य स्वातिनामधेयायाः श्रीधरानामधेयायाः लक्ष्मीप्रियानामधेयायाः सह कुटुम्बानां सपरिवाराणाम् आवगोत्रोद्भवस्य हनुमन्तनामधेयस्य आशम्भनामधेयस्य राजोनामधेयस्य सत्यानामधेयस्य आदित्यनामधेयस्य श्रीकरिनामधेयस्य वैष्णुनामधेयस्य आकृतिनामधेयायाः श्रेयानामधेयस्य सह कुटुम्बानां सपरिवाराणां मालगोत्रोद्भवस्य बाबुम्बनामधेयस्य कृष्णानामधेयस्य पद्मानामधेयायाः सत्यनारायणनामधेयस्य लक्ष्मीनामधेयायाः आवलगोत्रोद्भवस्य बलरामनामधेयस्य सत्यानामधेयायाः आदर्शनामधेयस्य हारिकानामधेया अखिलानामधेयायाः सह कुटुम्बानां सपरिवाराणां आशपशुगोत्रोद्भवस्य योगीश्वरनामधेयस्य सह कुटुम्बानां गौतमचित्तगोत्रोद्भवस्य अमरेन्द्रनामधेयस्य सपरिवाराणामधेयायाः सह कुटुम्बानां चन्द्रलगोत्रोद्भवस्य कृष्णाडिब्रह्मनामधेयस्य कुटुम्बलगोत्रोद्भवस्य बालटेकनाथनामधेयस्य विलकलगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनामधेयस्य विलकलगोत्रोद्भवस्य
दक्षिणानामदेशः सहागुणसुभातवस्य सुपर्णसुगोत्रोद्भोषगणाचार्यदक्षिणामदेशः भारद्वाजसुगोत्रोद्भोषः उदयास्ताचार्यश्रदनामदेशः सहागुणपस्य सकुटुंबानां सपरिवाराणां सपुत्रवर्गाणां सपुत्रिकावर्गाणां మా మీరందరూ కూడా మీ గోత్రనామాలు ఒకసారి మనసులో చెప్పుకోండి. నేను చెప్పే సంకల్పాన్ని అందరూ కూడా పలకండి. అందరూ చెప్పండి. మమ అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम आध्यात्मिक आधिदैविक आदिभौतिक तापत्रय निवारणार्थम मनस्संकल्प सिद्ध्यर्थम मम उद्योगे व्यापारे व्यवहारे व्यवसाये राजद्वारे राजमुखे सर्वदा दिग्विजय प्राप्त्यर्थम मम जारभय चोरभय शत्रुभय अग्निभय धनभय ऋणभय इत्यादि समस्त भय निवारणार्थम मम गंडदोष नागदोष अवग्रहदोष भूदोष स्थलदोष वास्तुदोष शय्यदोष परिहारार्थम मम जन्म नक्षत्र जन्म राशि नाम नक्षत्र नाम राशि वशात् ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता फल सिद्ध्यर्थम इहलोके सुखजीवन योग्यता सिद्ध्यर्थम अप्राप्य अखंड अष्टलक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त अष्टलक्ष्मी मम गृहे स्थिर नित्य निवास योग्यता सिद्ध्यर्थम मम गृहे धन कनक वस्तु वाहन समृद्ध्यर्थम अष्टैश्वर्य भोगभाग्य प्राप्त्यर्थम श्रीदेवी भूदेवी समेत वेंकटेश्वर स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम आचार्य श्रीहस्तेन सुमुहूर्ते सुलग्ने अभिजित लग्न समये श्रीदेवी भूदेवी समेत वेंकटेश्वर स्वामी कल्याण महोत्सवं करिष्ये। एतत् कर्म श्रीपाञ्जरा प्रजापतिव्यागमोक्तं प्रकारेण सम्भवितनियमेन करिष्यमाणः आदौ इत्यर्थम् अभ्युदयार्थं च येभिः दैवैकविर्महाजनैः वासुदेवपुण्याः वाचनं करिष्ये। आदौ निर्विघ्नेन वर्षमाप्त्यर्थं श्रीविष्णुसेनाराधनं करिष्ये। तदङ्गभात्रासाधनं करिष्ये इति संकल्प्य ओम तन्नो देवी विष्णायाः भवतु विदेः आद्यं परिकल्पयामि आचमनीयं परिकल्पयामि स्नानीयं परिकल्पयामि सर्वार्थदोयं परिकल्पयामि
ओम गिरजानन्दी नमः आगच्छावत्ते गिरजानन्दी ध्यात्वा अवदाप्ताभ्यच्च अष्टाक्षर्या विमन्त्र्या ज्ञानवाप्ते जलमिच्छित्या शेषजया पूजात्रया आत्मां च ध्वंसयेत् ओम श्रीमान सूत्रवदया लोकजा मुगले विदः नवदनस्यां प्रवाहरमप्रवः वेदमार्गे रोविस्तरतारायाः भक्तादायं तं देयार्या मात्यप्रवाहनिः विष्णक्सेनं चतुर्बाहुं जङ्गलत्रगदाधर आसेनं लक्ष्मीहस्तविश्वक्सेनमास्त्रे ओम श्रीनान्यवे प्रदापन्ते सविश्वक्सेनान्यो स्वामिश्रीश्वरविष्मः सविश्वक्सेनादाहवे ओम तत्पुरुषाय विद्महे वैष्णवाय शान्तप्रचोदयात् ओम भुवाविश्वक्सेनमावाहयामि ओम भूर्भुवस्वाविश्वक्सेनमावाहयामि विश्वक्सेनाय नमः प्रणामः स्वागताभ्य नमः स्थापनाभ्य दर्शयाय नमः स्वाहा शिवाय चतुर्षाय विद्याभ्यां शास्त्राय पदे विश्वक्सेनाय नमः सर्वानाय श्रीमते 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 विश्वक्सेनाय नमः पुष्पै पूजयामि ओम श्रीमते नमः ओम सूत्रवत्या समेताय नमः ओम श्रीनेशाय नमः ओम सर्वबालकाय नमः ओम शोभनांगाय नमः ओम मणिकुण्डलाय नमः ओम दत्तकाञ्चनभूषणाय नमः ओम हरिवक्त्राय नमः ओम हरिप्रियाय नमः ओम सर्वदास्तात्मज्ञाय नमः ओम सर्वावेश्वरप्रदाय नमः ओम सर्वदाय श्रीवेश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि वेदूपाः धूपमारापयामि ओम समर्पयामि दावाशाफलमेतयामि संदर्शयामि आनन्दकर्पूरमङ्गललीलाञ्जलीवं संदर्शयामि అది స్విచ్ ఇట్లా బంద్ చేయండి మళ్ళీ कर्पूरमङ्गलनीराजनदीपं संदर्शयामि అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి భజనలు గట్టివేళ మంగళ నీరాజనదీపం సందర్శయామి
दासयामि पुनरागमनाय च भगवते समर्प्या वेद आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति तथास्तु विजयप्राप्तिरस्तु तथास्तु चरणं पवित्रं मही प्रक्षाल्य ओम चरणं पवित्रं विदलं पुराणं येन भूतस्वर्ग सुदानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतादि आत्मानकारितदेव नन्दद्वारानिति गोमयेन नृप्या ओम गन्धद्वारां चादृशां नित्यमिष्टाङ्करेश्वरी ईश्वरीं सर्वभूतानां दामयवत्वैश्वर्यं धनुर्धरायेति भूमिं संप्रात्या धराई विद्महे सर्वसिद्धि श्रीमहे तन्नो प्रचोदयात् అందరూ భూమికి నమస్కారం చేసుకోండి धनुर्धरायेति भूमिं संप्रात्य ओम धनुर्धराये विद्महे सर्वसिद्धि श्रीमहे तन्नो प्रचोदयात् ओम आभवं शिवसे दीर्घायुष्याय वस्त्रे स्पर्शाकी नामज्ञमानो मध्यमत्योषो हवीमि वासवासाय स्थाने निधाय ओम निवासवासः पदवीतागास्मश्रेयान् मोक्षायमानः दीनाकोयन्न स्पर्योन्साय वीर्तः ओम देशमोहि मन्तोतनो सन्तुष्टयशासि तन्नो शेषामृदोरा उच्चशाखरादिवादे शामरे स्यामः राधारविद्मत्ये तदवत्तं विलिख्य ओम राधारविद्मत्तं भवेयेषु तवुषोरविद्मं वें शिप्रप्रवदनं तस्वस्माविवाहात्मिकः ओम मन्मनाया तन्मनाजुन्ये मन्मना दीप्लास्मलो श्रीमा तनुष्यक्रात्मकामन्मन्मनास्त्रवा प्रचोदयेमा कलशं निक्षिप्य आकाशेश्वादमन्मणीक्षणे उद्धैर्यज्ञेषु मद्धते ओम शन्नो देवी पुष्टायाभो भवन्तु पीते शम्यानस्कावन्तुनः आभो वा इत्यभिमन्त्र्या ओम आभो वा इदं सर्वं विश्वाभूतान्यावः प्राणादावत्पशवाभो नमो नमः सम्प्राणाभो विराडावस्वराडावः चिन्तावस्याभो ज्योतिविस्याभो जोगस्याभः सत्यमावः सर्वादेवदाभो भूर्भुवस्वराभो तस्मिन् ओम 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 रामावसदा नदनकाकामजया जलावतारा यामपदाशनित्यं ओम तं सास्कारं पड भगवन् सुदर्शनाचाचाचाचार्य स्वाहा सावनाभिगुणाप्रदक्ष्याय नमः सुदे स्वाहा शिखाय षडकवशायुं नेत्राभ्यामुषणस्काय पुनः प्रदक्षेत् सुदर्शनाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि स्मे सुदर्शनाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि स्मे सुदर्शनाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि स्मे सुदर्शनाय नमः आनं समर्पयामि स्मे सुदर्शनाय नमः राजमणीयं समर्पयामि स्मे सुदर्शनाय नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि स्मे सुदर्शनाय नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि स्मे सुदर्शनाय नमः योगवेदार्थे समर्पयामि स्मे सुदर्शनाय नमः चन्दनं समर्पयामि स्मे सुदर्शनाय नमः हरिद्रादूतं समर्पयामि स्मे सुदर्शनाय नमः वारिलेवनं समर्पयामि स्मे सुदर्शनाय नमः मालिकां समर्पयामि स्मे सुदर्शनाय नमः आयनिचेताय पादकृष्णे सुन्दरिका सुन्दरि गृहायिने काश्मीर फलं निवेदयामि रोप्यावरजित्या सोष्णादिवेदोच्या सुनुत्या अम्बेयुत्या श्रेष्णार्भाभ्याः पूष्णास्ताभ्यामादते रुद्रावणं समर्पयामि अस्मक्षां समर्पयामि पादप्रक्षां समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि नीराञ्जनदीपं सन्दर्शयामि ओम अतो देवा मन्त्रो विष्णुचक्रमे दिव्या सप्तनामभिः संदर्शयामि
कर्पूरमङ्गलनीराजनदीपं दर्शयामि ॐ नमः आवाज श्री सुदर्शन सुक्रियता स्वाध्याय समाधीयता मायधर्म संस्मः सन्नास्मः वाच्यता भवतो विद्येन भवतस्येषा भवतत्कर्मणा भवतत्कर्मणिष्यामि ओम भगवान स्वरूपस्ति प्रवृत्ति वासेश्वरसेना अनेनात्मना साधनस्वमित्रावेण स्वकेयपर्यामतमः स्वयमेव प्रणयं कारयितुं प्रवक्ष्यते वासुदेव पवित्रं तत्पादोदं पवित्रं पुण्याहमस्तु भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् भगवान वासुदेव वर्तता ओम भगवान श्री कृष्ण वर्तता भगवान प्रद्युम्न वर्तता ओम भगवान अनंत वर्तता भगवान पुरुषो वर्तता ओम भगवान सत्य वर्तता भगवान अच्युतो वर्तता ओम भगवान अनंत वर्तता भगवान वासुदेव प्रियता ओम भगवान श्री कृष्ण प्रियता भगवान प्रद्युम्न प्रियता ओम भगवान अनंत प्रियता भगवान पुरुष प्रियता ओम भगवान सत्य प्रियता भगवान अच्युत प्रियता ओम भगवान अनंत प्रियता भगवान वासुदेव शान्तिरस्तु ओम भगवान श्री कृष्ण शान्तिरस्तु भगवान प्रद्युम्न शान्तिरस्तु ओम भगवान अनंत शान्तिरस्तु भगवान पुरुष शान्तिरस्तु ओम भगवान सत्य शान्तिरस्तु भगवान अच्युत शान्तिरस्तु ओम भगवान अनंत शान्तिरस्तु सिद्धिमन्त्रान् वाचयेत् शुद्धये स्वरो देवो वासुदेवोऽस्तु शुद्धये संकर्षुद्धे सत्यं शाश्वते वेदाय प्रोक्तं पुण्याहं दीक्षितोत्तमैः वासुदात्मानं प्रोक्षेत्राय वाचयित्वा करुणपुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो प्रियान् कर्मासु प्रियान् कर्मासु प्रियान् कर्मासु पुण्याहं कृस्य भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं कृत्यं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्तव्यदा 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 ॐ तच्छय्यो रावणीमहे दातुं विज्ञाय दातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्ति नः सुनः मानुषेभ्यः ॐ पञ्चकादवेशं नमस्कृत्यपदे चन्द्रनिष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु वीर्यङ्करवावहै यस्मिनामदे तमस्समाविद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वहस्तात् दर्बान् गृहीत्वा साक्षात्कार्यक्रमवापाशेन विद्या प्रणवेन सम्भवत्ताद्य ओंकारं समवेदयन् शान्तिरस्तु सुशिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नस्तु आयुषस्तु आरोग्यस्तु धनधान्यस्तु ऐशान्यस्तु पाठस्तु सर्वास्तु शोभनस्तु
Shivasre Goma Chemda, Kashmasyan, Sakatnama Chemda, Nishyam Yonama Chemda, Nishyam Chemda, Utpayan Mahasana Chemda, Telekas Nivaisvepyana, Gopekyanapya. Sotsaha, Anyanarni Pudyamam Samtade Namama. Nyahadarena Prokshayete. లక్ష్మీ వెంకటరమణ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద ఆపరముకులవాడ అనారక్షక గోవింద వికాసులవాడ వెంకటరమణ గోవింద కండ్రవల్లివాస భక్తరక్షక గోవింద. ఈరోజు చాలా చాలా విశేషమైన రోజు. ఏంటి ఈ రోజుకున్న విశిష్టత? హనుమాన్ ఏంటిది? ఒకవైపేమో హనుమాన్ జయంతి అంటున్నారు, ఒకవైపేమో హనుమంతు విజయోత్సవం అంటున్నారు. ఏది కరెక్ట్? జయంతే కరెక్టా? కాదు, తప్పు. కరెక్టా తప్ప? హనుమంతుని జయంతి ఇప్పుడు కాదు. వైశాఖే మాసే కృష్ణాయాం దశమ్యాం మందవాసరే. వైశాఖ మాసం. ఇది ఏ మాసం? ఇది చైత్ర మాసం. వైశాఖ మాసంలో బహుళ పక్షంలో అమావాస్యకి 4 రోజుల ముందు ఆంజనేయ స్వామి ఉంటాడు. మరి ఇప్పుడేంటి? విజయోత్సవం. హనుమంతుడికి విజయం కలిగినటువంటి రోజు. అలానే ఆంజనేయ స్వామి ఇష్టమైనటువంటి వారం. ఆంజనేయ స్వామి ఇష్టమైన వారం కదా. ఆంజనేయ స్వామి ఇష్టమైనటువంటి వారం శనివారం కావడం, అలానే వెంకటేశ్వర స్వామి ఇష్టమైన వారం. ఇటు వెంకటేశ్వర స్వామి ఇష్టమైన వారం, అటు ఆంజనేయ స్వామి ఇష్టమైన వారం, అటు హనుమంతుని విజయోత్సవం, చైత్ర పౌర్ణమి కావడం. ఇన్ని శుభాలు, సకల శుభాలు ఉన్నటువంటి రోజు ఈరోజు. ప్రజెంట్ ఒకసారి లక్ష్మీరమణ గోవింద. చూడండి, ఇంత మంచి రోజు మళ్ళీ మనకు దొరుకుతుందో లేదో తెలియదు. ఎందుకంటే రేపటి దినము మనదో కాదు. రేపటి దినం మనదేనా? తర్వాత గంట కూడా మనదో కాదో మనకు తెలియదు. కాబట్టి ఇట్లాంటి రోజులు అరుదుగా వస్తూ ఉంటాయి. మన జీవితంలో మళ్ళీ ఇలాంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటామో లేదో తెలియదు. అందుకనే మన పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు, రేపు మాపోయని పలుకుటయేలా రేపటి దినము మనలో కాదు. రేపంటావు మాపంటావు, ఈ రోజు ఎందుకులే రేపు పొలం చూద్దాం, ఎల్లుండి చూద్దాం అంటే ఎక్కడ ఉంటామో మనకు తెలియదు. కాబట్టి అటువంటి గొప్ప రోజు ఈ రోజు, అటువంటి విశిష్టమైనటువంటి రోజు. స్వామివారి కళ్యాణం జరుగుతూ ఉంటే మన దేవరగద్ద శాసనసభ్యుల వారు, మాజీ శాసనసభ్యుల వారు శ్రీమాన్ ఆల వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు ప్రతి ఏటా వస్తూనే ఉన్నారు. పిలిచిన వెంటనే మన ఆలయానికి వస్తూ ఉంటారు. వారు మన ఆలయానికి ఎన్నో రకాలుగా స్వామి సేవలో, ఆలయ అభివృద్ధిలో వారు సైతం, నేను సైతం అని మనం అంటూ ఉంటాం కదా, అలా వారు కూడా ఎన్నెన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్నారు. వారు కూడా ఇక్కడే వచ్చారు, చక్కగా మన ఆలయానికి వేయించేశారు. వారికి మరింత మన వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహం కలిగి మరింత మనకు సేవ చేసేటట్టు, భగవంతుడి సేవలో పాల్గొనేటట్టు వారికి మరింత శక్తిని భగవంతుడు ప్రసాదించాలి అని స్వామి సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ, ఇప్పుడు మీరంతా కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరానికి చాలా విశిష్టత ఉన్నది. విశ్వావసునామ సంవత్సరం కావడం, అందులోనూ 500వ యజ్ఞం దాని అక్కడ జరిగింది కదా. 500వ యజ్ఞం అంటే చూడండి, మామూలుగా మనం ఒక యజ్ఞం చేస్తేనే అబ్బా మేము పెద్ద యజ్ఞం చేసాము అని అనుకుంటాం.
ఒక 50 యజ్ఞాలు చేస్తే అబ్బా నేను 50 యజ్ఞాలు చేశానని విరవీగుతూ ఉంటారు. 500 యజ్ఞాలు నిర్వహించారు అంటే అది మామూలు విషయం కాదు. ఆ 500వ యజ్ఞం మన బండ్రవల్లిలో జరగడం, మన స్వామి సన్నిధిలో జరగడం, మనమంతా సేవించడం, ఆ యొక్క గురువులని సేవించుకోవడం, యజ్ఞ పురుషుల్ని సేవించుకోవడం మీ అందరి యొక్క పూర్వజన్మ స్మృతం. పూర్వజన్మ స్మృతం ఉంటే కానీ ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనలేరు, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చూడలేరు. కాబట్టి అటువంటి గొప్ప అవకాశం మీకు వచ్చింది. మరి గొప్ప అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? వినియోగించుకోవాలా వద్దా? వినియోగించుకోవాలి. తీరా ఇక్కడ దాకా వచ్చి సోది ముచ్చట్లని చెప్పుకుంటే ప్రయోజనం ఉంటుందా? సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ గురించి, కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ గురించి, వాటి గురించి ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటే ఇంకొక దాని గురించి ఎక్కువగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. కార్తీక దీపం నూనె మీరు వేస్తూనే ఉంటారు, అది వెలుగుతూనే ఉంటుంది. బ్రహ్మముడు ఇట్లాడో లేదో తెలియదు. నేను వీడి గురించి మాట్లాడుకోవాల్సింది, వాటి గురించి కాదు. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవాన్నే సేవించుకోవాలి. మన పక్కన ఏం జరుగుతుందో, నీ పక్క నుంచి పాము వచ్చినా సరే ఏం చేయాలి? అటువంటి భక్తి నీలో ఉండాలి, అటువంటి విశ్వాసం నీలో ఉండాలి, అటువంటి పరీక్షల్లో నెగ్గుతూ ఉండాలి. స్వామి పరీక్షలు పెడుతూ ఉంటాడు. పరీక్షలో నెగ్గితే పాస్ అయినట్టా లేదా? పాస్ అయినట్టే కదా. మన జీవితంలో కూడా ఏదైనా పరీక్షలు పెడుతూ ఉంటాడు. ఏమని పరీక్ష? బాగా ఎండగా ఉంది, ఎందుకు రాబోవడం, ఇంట్లోనే హాయిగా ఏసీ వేసుకొని కూర్చో. ఆ పరీక్షలో నెగ్గడం కోసం ఇక్కడికి వస్తాం కదా. చూడండి, అక్కడికి అసలు ఆటోలు దొరకవు. ఎందుకు హాయిగా ఇంట్లో కూర్చోకుండా అయినా సరే వచ్చేవారా లేదా? అరే ఇప్పుడే ఎందుకురా, ఇంత చిన్న వయసులోనే, పెద్దదైన తర్వాత ముసలోడైన తర్వాత అప్పుడు మొక్కాలి, రామకృష్ణ అనుకోవాలి. కానీ ఇంత చిన్న వయసులోనే దేవుడు ఏంటి, దైవం ఏంటి? చూడండి, వచ్చేవారు రాలేదు ఇక్కడ దాకా. చిన్న చిన్న పిల్లల సైతం ఇక్కడికి వచ్చారు. కాబట్టి మీరంతా పరీక్షలో నెగ్గినట్టే. మరి చివరి పరీక్ష ఇది. ఈ పరీక్షలో పోతే కొంతమంది ఫెయిల్ అయినట్టు. కాబట్టి ఇక్కడ దాకా వచ్చారు, కాసేపు కాళ్ళు ఇబ్బంది పెడతాయి. అయినా సరే ప్రశాంతంగా కూర్చోండి. ఎన్నెన్నో పనులు ఉన్నప్పటికీ కూడా మా ఆల వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు పరివారంతో ఇక్కడికి వచ్చారు. చూడండి, మనకు పనులు ఉంటాయి, మనం కూడా బిజీ ఉంటాం. అయినా సరే మనం రావడం మామూలు విషయమే. కానీ పెద్దలు రావడం చాలా చాలా ఆనందం. ఇలానే ప్రతి ఏటా రావాలి, ప్రతి ఏటా స్వామి కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి. అటువంటి పాల్గొనే శక్తి వారికి మన వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ప్రసాదించాలి అని స్వామి సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ ఇప్పుడు మనం కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఆరంభించుకున్నాం. విశ్వక్సేన ఆరాధన చేశాం. స్వామి ఈ కళ్యాణానికి ఏ ఆటంకం లేకుండా జరగాలి, ఈ కళ్యాణానికి వచ్చినటువంటి మా అందరికీ కూడా ఏ ఆటంకం లేకుండా మా పనులన్నీ నిర్విఘ్నంగా సాగాలి అని విశ్వక్సేన ఆరాధన జరిగింది. పుణ్యాహవాచన కూడా పూర్తయింది. ఇప్పుడు ఆ పుణ్యాహవాచన తీర్థాన్ని స్వామివారి మీద మా అర్చక స్వామి వారు సంప్రోక్షణ చేసి మీ అందరి మీద ప్రోక్షణ చేస్తారు. మీ అందరూ శుద్ధి కావాలి, మీరంతా కూడా మానసికంగా శారీరకంగా చక్కగా శుద్ధి అవ్వాలి అని స్వామి సంప్రోక్షణ చేస్తారు. ఎందుకు శుద్ధి చేయాలి? మేము స్నానం చేసి వచ్చాం కదా అంటే, స్నానం చేసి వస్తే శరీరానికి ఉన్నటువంటి మురిగి పోదు, మనసుకున్న మురిగి పోదు. అలానే ఇప్పుడు మనం బయటకు వెళ్తాం, ఇక్కడంతా ఇప్పుడంతా బయట ఓపెన్ ప్లేస్, అక్కడే తింటున్నారు, అక్కడే చేయబడుతున్నారు. అదే ఏపీలో మనం నడుచుకుంటూ వస్తాం. మనకు తెలియకుండా కొన్ని తప్పులు చేస్తాం. కాబట్టి వాటికి ప్రాయశ్చిత్తంగా పుణ్యాహవాచనం అని చెప్పి ఇప్పుడు అందరి మీద ప్రోక్షణ చేసి తదుపరి ఘట్టం కంకణ ధారణ, యజ్ఞోపవీత ధారణ, ఇలా ఒక్కొక్క ఘట్టం మనం జరుపుకుంటూ వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని కనుల పండుగగా నయనానందకరంగా శ్రవణానందకరంగా మనం జరుపుకుంటాం. అందరూ భక్తి శ్రద్ధలతో బండ్రవల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణాన్ని సేవించండి, స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందండి. ఆపద ముద్రవాడ అనాథరక్షక గోవిందా.
वाण्याः निलयन प्रोक्षयेत् ॐ तेन देवा पवित्रेण आत्मानं पुरवे सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यं पुरुषोत्तमं राजावत्यं पवित्रं ततोऽप्यामन्दिरत्मयं तेन ब्रह्मविदो भयं भूतं ब्रह्ममुनीमहे इन्द्रस्वधीति दहमाभुनातु सोमस्वस्यावरुणस्ववीत्या यमो राजा प्रभुणामित्रात्मा जातवेदा मूर्तिनित्या पुनातु जातवेदा मूर्तिनित्या पुनातु कल्याणोत्सवकर्मणि कल्याणोत्सवप्रार्थनं कुर्यात् ओम अधस्त्रियादिदेवीनां वाणिग्रहणमुत्तमं सर्वकल्याणजननं सर्वशत्रुनिवारणम् आयुर्वेदकरणं श्रीकीर्तिवर्धनम् उद्वाहयोरे प्राप्ते मुहूर्ते देशवासमः लग्देवस्य देव्या सपत्न्या धर्मगौरवं तस्यायं योगः कल्याण महोत्सवानत्वेन रक्षासूत्रमाराधनम् एवं यज्ञोपवीताराधनं करिष्ये इति संकल्प्याम्। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं प्रसूक्ति महालक्ष्मी नमः स्थापयामि पूजयामि देवताभ्यो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नवदत्तदेवताभ्यो नमः आवाहयामि गायत्री सावित्री सरस्वती देवताभ्यो नमः आवाहयामि आवाहदेवताभ्यो नमः अध्यात्मचार्यभ्यो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि केयामि समर्पयामि भागतः फलं निवेदयामि ओम नमो भगवते अनंताय राजकेशाय वन्दक्षेमरागमराय श्रीभोगदेवाय प्रवाहनाय वासुदेवाय नमः पीतवासुदे शंकरशक्तज्ञम्ना अनुदिताय दीक्षा वराहराजसिंह पारद्विक्रमा रामरामकृष्णवर्तनमोऽस्तुते असुरदैत्या यक्षराक्षसा भूतविधाता सिद्धयोगिनिधाते ब्रह्मराक्षसा ज्ञानप्रदनादेवते अन्नपुरोगमनः सत्कण्ठः अन्याक्षमहाग्रहः अनहनः दहनः पदपद मधवः सपदपः पादय पादय आख्यात आख्यात गृहाण गृहाण आविश आविश वन्दय वत्सय त्रासय त्रासय कृत्य कृत्य शक्तेन दय वज्रेण भस्मीकुरु नमस्कार प्रहरणाय भावो जय 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 अनन्तावास अप्रदेवता सात्विका ज्वल ज्वल स्वरूप सुंदर
महापुरुष वैकुण्ठनारायण पद्मनाभौषीकेश रोगुगवशीकरण सर्वानुरोधान सर्वदेव महेश्वर सर्वग्रहनिवारण सर्वयन्त्रप्रभञ्जन सर्वदुःखप्रशमन सर्वत्वविनाशन सर्वभूतविमोक्षण सर्वदुष्कृतनाशन सर्वभूतनमस्कृत सर्वभूतापकर्षण जनार्दननमस्कृते ॐ इति जप्त्वा रक्षासूत्रं पत्नीयात् కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి అమ్మవారికి కంకణధారణ జరుగుతోంది. అక్కడ కూడా చక్కగా సేవించుకోండి. కంకణాలు లోపల ఏమైనా ఉన్నాయా? కొండికాసులవాడ వెంకటరమణ గోవింద, ఆపదముద్రవాడ అనాథరక్షక గోవింద, అడుగడుగు దండాలవాడ గోవింద. స్వామివారి కళ్యాణం చాలా వైభవంగా జరుగుతోంది. చూసిన కనుల పండుగ అన్నట్టుగా సాగుతోంది. ఇంత ఎండలో కూడా, ఇంత ఉక్కపోతలో కూడా ఇంత ఓపికగా కూర్చున్నారు. మామూలుగా అయితే సింహాసనాలు లేకపోతే కూర్చోలేదు. ఏంటో తెలుసా సింహాసనాలు అంటే? కుర్చీ.
ఎక్కడైనా సరే సింహాసనం ఉండాల్సిందే. కానీ ఇక్కడ మాత్రం స్వామి సన్నిధిలో కింద కూర్చున్నారు. స్వామి దగ్గర కింద కూర్చుంటే ఏమవుతుంది? ఏ నొప్పులు. స్వామి దగ్గర తల దించుకొని కూర్చుంటే ఏమవుతుంది? అందరి దగ్గర తల ఎత్తుకుంటారు. స్వామి దగ్గర తల ఎత్తితే ఏమవుతుంది? అందరి దగ్గర తలదించుకోవడం. కాబట్టి అందుకనే దేవాలయానికి వచ్చినప్పుడు మనం ఆ స్వామి ఉదయ స్వామి ఏం చేశాడో తెలుసా? ఆ బయట ఉన్నటువంటి గేటుకు తాడు కట్టాడు. ఎవరో అడిగారు, ఎందుకు స్వామి గేటుకు తాడు కట్టారు అంటే, తాడు లేకపోతే అందరు ఇట్లా వస్తున్నారు, తాడు ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఉంచుకొని వస్తున్నారు. అందుకని పూర్వం దేవాలయాలు కూడా చిన్నగా ఉండేవి, గర్భాలయాలు కిందకు ఉండేవి. ఎందుకంటే అలాగైనా సరే తల, కొద్దిమందికి గర్వం ఎక్కువ ఉంటుంది, తల పొగరు అంటుంటారు కదా, కళ్ళు నెత్తికెక్కాయా అంటూ ఉంటారా అన్నారు. అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఆలయానికి వచ్చినప్పుడు ఎట్లుంటారు? ఇట్లా ఒగ్గిపోవాలి. అందుకోసమని మన పెద్దలు అట్లా చేశారు. కాబట్టి ఇక్కడికి కూడా ఎప్పుడైనా సరే ఎందుకు మనం అలా తల దించాలి? చూడండి, తల ఎందుకు ఎత్తాలి, తల ఎందుకు దించాలి? తల ఎత్తితే ఏం కనిపిస్తుంది? స్వామి మొహం కనిపిస్తుంది. తల దించితే ఏం కనిపిస్తుంది? పాదాలు కనిపిస్తుంది. పాదాలు చూడాలా, ముఖం చూడాలా? పాదాలు చూడాలి. ఎందుకు చూడాలి పాదాలు? అందుకనే వెంకటేశ్వర స్వామి అందరు దేవుళ్ళు ఇలా పెడతారు, ఆయన మాత్రం ఎలా పెడతాడు? ఇలా పెడతాడు. ఎందుకు ఇలా పెడతాడు ఆయన? నా పాదాలను చూడండి రా, నన్ను కాదు, ముందు నా పాదాలను చూడండి అని ఆయన చూపిస్తూ ఉంటే మనం ఏం చేస్తామంటే, ఆయన కాస్త అందగాడు కాబట్టి, అందంగా ఉంటాడు కాబట్టి, 3 నామాల వాడు 7 కొండల వాడు 1000 నామాల వాడు వెంకటేశుడు. భక్తుల విన్నపం, అంతార గ్రామస్తులైన ఒక చిన్న అబ్బాయి కనపడటం లేకుండా పేరు పేరు ఆరు చెప్పాలి. ఎక్కడ గారస్తే చిన్న బాబు మా జాగ్రత్త, ఇక్కడ అసలే లక్షల మంది భక్తులు ఉన్నారు, జాగ్రత్త తప్పిపోతారు, జాగ్రత్త చూసుకోండి. పిల్లలు వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడమ్మా. పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, మీ ఆభరణాలను కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఒంటి మీద కూడా సోయి ఉండాలి, అప్పుడప్పుడు ఏముండాలి? సోయి ఉండాలి ఒంటి మీద కూడా. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఫోన్లలో నిమగ్నం అయిపోయి పక్కన ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. ఫోన్ పట్టుకొని చూసి అంత అయిన తర్వాత నా పిల్లవాడు లేడు అది అని చెప్పి వెతుకుతూ ఉంటాను. కాబట్టి అలా ఉండకూడదు. ఎలా ఉండాలి? శ్రద్ధగా ఉండాలి, శ్రద్ధగా ఉండాలి. మళ్ళీ మన దాంట్లో మనం ఉంటాం. చూడండి, స్వామి ఎలా ఉంటాడు? చాలా అందంగా ఉంటాడు. 3 నామాలు ఉంటాయి, 7 కొండలు ఉంటాయి, 1000 పేర్లు ఉంటాయి. 3 నామాల వాడు, 7 కొండల వాడు, 1000 పేర్లు కలిగినటువంటి వాడు వెంకటేశ్వరుడు. ఎవరికైనా వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే ఎవరికైనా తెలుసా? వెంకటేశ్వర అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా? మీరు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి గుడికి వస్తున్నారు, వెంకటేశ్వర అంటే అర్థం ఏంటో చెప్పండి. కరెక్ట్గా చెప్తే కిలో బంగారం మా స్వరూపాన్ని గరిస్తారు. వేం అంటే పాపాలు, కట అంటే తొలగించేవాడు అని అర్థం. వేం అంటే పాపాలు, కట అంటే తొలగించేవాడు. వెంకట. ఈశ్వరుడు అంటే శివుడనా? ఈశ్వరుడు అంటే పాలించేవాడు అని అంటాం. ఏం పాలించేవాడు? మనల్ని పాలించేవాడు, ఈ విశ్వాన్నే పాలించేవాడు, ఈ జగత్తునే పాలించేవాడు, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండాలన్నిటినీ పాలించేవాడు. కాబట్టి ఆయనకు వెంకటేశ్వరుడు అని పేరు వచ్చింది. ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది, శ్రీనివాసుడు. దానికి అర్థం ఏంటి చెప్పండి? పేరులోనే అర్థమైపోతుంది. శ్రీ అంటే లక్ష్మీదేవి, నివాసుడు అంటే కలిగినటువంటి వాడు అని అర్థం. ఇంకా ఆయన్ని గోవింద గోవింద అని పిలుస్తూ ఉంటారు కదా.
ఇంతకీ గోవింద అనే పేరు వెంకటేశ్వర స్వామిదేనా? వెంకటేశ్వర స్వామిదేనా? గోవు నుంచి వచ్చిందా? కరెక్ట్ ఆన్సర్. అసలు వెంకటేశ్వర స్వామిది కాదు గోవిందనామం. ఎవరిది? కృష్ణుడిది. గోవర్ధనగిరి కింద ఆయన చిటికెన వేలు ఎత్తినప్పుడు ఆ ఇంద్రుడు భయంకరమైనటువంటి వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నప్పుడు కృష్ణుడు గోవర్ధనగిరి ఎత్తినప్పుడు గోవులు గోపు బాలకులు అందరూ ఆ గోవర్ధనగిరి కిందకు వచ్చి కృష్ణ భగవానుని గోవింద గోవింద అన్నారు. గోవులను రక్షించిన వాడా గాం విందతి ఇది గోవింద. ఆవులను రక్షించిన వాడా గోవింద గోవింద. చూడండి, కృష్ణుడి నామం కాస్త ఎవరికి వచ్చింది? వెంకటేశ్వర స్వామికి వచ్చింది. కబ్జా అయిపోయింది. ఏమైంది? కబ్జా అయినా అవ్వలేదా? ఆయన వేరు ఈయన వేరా? వెంకటేశ్వర స్వామి వేరు కృష్ణుడు వేరా? ఒకటేనా ఇద్దరు? మరి చెప్పచ్చా చెప్పకూడదా? నిరభ్యంతరంగా చెప్పచ్చు. రాముల వారికి చెప్పచ్చు, వెంకటేశ్వర స్వామికి చెప్పచ్చు, నరసింహస్వామికి చెప్పచ్చు. అందుకనే శ్రీనారసింహ గోవింద అని నరసింహస్వామికి కూడా గోవిందనామని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి గోవింద అంటే గోవులను రక్షించిన వాడా అని అర్థం. అటువంటి గోవిందనామం పలికిన ఏమవుతుంది? కృష్ణ అంటే ఏమవుతుంది? రామ అంటే ఏమవుతుంది? అంటే రామ అంటే రాధిక పాపం, కృష్ణ అంటే కష్టములేనిక, గోవింద అంటే గొడవేలేనిక. రామ అంటే పాపాలు, కృష్ణ అంటే కష్టాలు, గోవింద అంటే గొడవలు ఏముండవు. అందుకని గొడవ జరిగినప్పుడు గోవింద అన్నాడు. గోవింద అంటే గొడవలు. అసలు మీ దగ్గరికి గొడవలేదా? అటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం జరుగుతోంది. ఇప్పుడే స్వామికి కంకణం కట్టారు. ఏం కట్టారు? కంకణం కట్టారు. ఎందుకు కట్టారు కంకణం? మనల్ని అందరినీ రక్షించాలి అని. స్వామి నీకు కోట్ల మంది భక్తులు మమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటావో లేదో, మేము భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దేవరగద్ర సమీపంలో కొండలపల్లి గ్రామంలో నీ సన్నిధిలో కళ్యాణం జరుపుకుంటున్నాం, మమ్మల్ని కాస్త గుర్తుపెట్టుకోవయ్యా అని కంకణం కట్టాము. మరి అమ్మవారికి ఎందుకు కట్టావు? స్వామి ఏదో పనిలో పడి మర్చిపోతాడేమో, కనీసం మీరైనా పక్కన ఉండి గుర్తు చేయండి. చేతికి ఒకటి ఉందనుకోండి, మనకు గుర్తుంటుందా ఉండదా? అలా గుర్తుండడం కోసమని, మనల్ని రక్షించమని కంకణం కట్టారు. అట్లానే యజ్ఞోపవీతం కూడా వేశారు. 2 యజ్ఞోపవీతాలు వేశారు. ఒకటేమో దారంతో చేసిన యజ్ఞోపవీతం, రెండవదేమో వెండి యజ్ఞోపవీతాన్ని వేశారు. మొదటి యజ్ఞోపవీతం తండ్రి వేస్తాడు. ఉపనయనం అంటే చిన్నపిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు, పెళ్లి కాకముందు ఒక యజ్ఞోపవీతం వేస్తారు. పెళ్ళయ్యే సమయంలో రెండవ యజ్ఞోపవీతం వేస్తారు మామగారు, పిల్లనిచ్చే మామగారు. ఆ 2 యజ్ఞోపవీతాలు వేశారు. ఇప్పుడు కళ్యాణ మహోత్సవంలో స్వామివారి యొక్క అమ్మవారి యొక్క గోత్రనామాలు చెప్తారు. మరి ఆ గోత్రనామాలు విన్నామా వద్దా? ఏమొస్తుంది వింటే? ఏమొస్తుంది? పుణ్యం వస్తుందా? ఆయన గోత్రం వింటే మన గోత్రం తరిస్తుంది. ఆయన వంశం గురించి తెలుసుకుంటే మన వంశం ఉజ్జీవిస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ముందుగా స్వామివారి యొక్క గోత్రనామాలు, అమ్మవారి యొక్క గోత్రనామాలు ప్రవరణ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటాం. అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. పూలు చేతులు పుష్పాలు చేతులు ప్రవరాలు చేతులు వేయాలి. గోత్రనామాభ్యుచ్చార్య చతుస్సాగరేంద్రం గోబ్రాహ్మణేన్ విష్ణుం భవతు అనంతవేదశాఖాధ్యాయనే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆదినారాయణాయ నిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ తత్వాతీతాయ సర్వనిష్కలంక స్వరూపాయ సురాసురార్జన భారతత్వయుగడాయ అఖిలోకోపవిత్రాయ ఆర్తత్రాణ పరాయణాయ పరవ్యూహంతరైమాత్రాభిధానమిత్రాక్షయం ప్రవరాహ్మిత
अच्युतगोत्रोद्भवाय परे परब्रह्मशरणोदत्रे व्यूहे प्रद्युम्नशरणपुत्राय भवे वासुदेवशरणपुत्राय अर्चावतारे श्री वेंकटेश्वर स्वामिने कन्यार्थिने वराय गोविंदा ततः श्रीदेवी अम्मावारि गोत्रं चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु अनन्तवेदशाखाध्यायिनी सौसेन्य सौभाग्य विश्वंभरीं निराधार साकार त्रयार्जय प्रवरान्विता सौभाग्य गोत्रोद्भवीं विश्वंभरशरणोत्रीं रत्नाकरशरणपौत्रीं क्षीरानवशरणपुत्रीं महालक्ष्मी स्वरूपिणीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां श्रीदेवी माता की ततः ओम चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु वसुन्धरस्थिरधरत्रयाशय प्रवरान्विता लावण्यगोत्रोद्भवीं विपुलशरणोत्रीं कल्पशरणपौत्रीं कासरशरणसङ्कल्पपुत्रीं प्रकृतिस्वरूपिणीं भूदेवी नाम्नीं कन्यां भूदेवी माता की वृणीमहे अहोदास्यामीति प्रतिवचनम् अहोदास्यामः साम्राज्यं यशस्करम् आशीर्वादं कुर्यात् ॐ साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यवयं यशस्कारं बलावन्तं प्रभुत्वं तमेव राजाधिपतं बभूव संकीर्ण नागासुधर्नराणां सुमङ्गल्यं सदनं दीर्घमायुः आगताय वराय आसनार्थमगतं कूर्चं दद्यात् अयन्ते विष्टरो विष्टरो विष्टरः गोविन्दा ततः पादप्रक्षालनं कुर्यात् ఇప్పుడు స్వామివారి పాదాలు కడుగుతారు మంగళ వాయిద్యకారులు బ్రహ్మ కడిగిన పాదం ఇప్పుడు చక్కగా స్వామివారి పాదాలు కడిగే ఘట్టాన్ని అందరూ కూడా తిలకించండి ఓం నమో స్మరణాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షిణే సహస్రనామ్నే సాయసాయతే కలిసి ఆకాశంలో నీళ్ళున్నాయా ओम नमो स्वर्णाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिणोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः नमो स्वर्णाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिणोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय ओम ब्राह्मणहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय
దీర్ఘాలో భవంతునః తదిక్రామణోగారం విష్ణోరస్తవాజనః ప్రదక్షిణమాలోట్య అయంతే మధువర్గో మధువర్గో మధువర్గః యన్మధనైతమన్వర్తప్రాస్య ఓం యన్మధునామధవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం వేనాహం మధునామధవ్యేన పరమేనాన్నాద్యేన వీర్యేన పరమో నాగమధవ్యోధానే చౌతంత్రేణ పుష్ణోష్ణి అమృతాపిధానమసి నిత్యభక్తిత్వ హస్తప్రక్షాళ్య లక్ష్మీ రమణ గోవింద. చూడండి గోత్రనామాలు చెప్పారు, విన్నారా అందరూ? స్వామి గోత్రం ఏంటి చెప్పండి? అచ్యుత గోత్రం. ఏం గోత్రం? చ్యుతము అంటే నశించేది, అచ్యుతము అంటే ఎప్పటికీ నశించనిది అని అంటాం. అచ్యుత గోత్రంలో జన్మించాడట వెంకటేశ్వర స్వామి. అలానే ఆయన గురించి ముందుగా చూడండి, స్వామివారి గురించి గొప్పగా చెప్పాలా వద్దా? అమ్మవారి దగ్గర గొప్పగా చెప్తేనే ఒప్పుకుంటుంది, లేకపోతే ఒప్పుకుంటుందా? ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా? ఒప్పుకోరు. నిజానికి గొప్పవాడే. ఎంత గొప్పవాడైనా చెప్పుకుంటేనే కదా తెలిసేది, లేకపోతే ఎట్లా తెలుస్తుంది? ప్రచారం చేస్తేనే కదా తెలిసేది. ఇప్పుడు మన బండ్రవల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఉంది. మన వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం చాలా గొప్పదే, కానీ మరి అందరికి ఎట్లా తెలియాలి? ఎట్లా తెలియాలి అందరికి? ప్రచారం చేస్తే తెలుసు. ఎట్లా చేయాలి ప్రచారం? మైక్లో చెప్పాలా? అవసరం లేదు. చూడండి, బాగా ప్రచారం చేయాలంటే ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ అవసరం లేదు, ఏ మీడియా అవసరం లేదు, సెల్ ఫోన్ అవసరం లేదు, న్యూస్ ఛానల్ అవసరం లేదు. ఒక 4 ఆడవాళ్ళు ఉంటే చాలు. ఏముంటే చాలు? ఒక 4 ఆడవాళ్ళు ఉంటే ప్రపంచంలో పాకిస్తాన్లో ఏం జరుగుతుందో తెలిసిపోతుంది, దుబాయ్లో ఏం జరుగుతుందో తెలిసిపోతుంది, థాయిలాండ్లో ఏం జరిగిపోతుందో తెలుస్తుంది. 4 ఆడవాళ్ళు ఒక చోట చేరితే చాలు, మొత్తం ప్రచారం. ఎట్లాంటి మాటలు మాట్లాడుకోవాలి? మంచి మాటలు మాట్లాడుకోవాలి. చూడండి, పూర్వకాలంలో ఈ మీడియా ఉండేది కాదు, కానీ అన్ని విషయాలు తెలిసిపోయాయి. ఎట్లా తెలిసిపోయాయి తెలుసా? ఆడవాళ్ళ ద్వారా. ఆడవాళ్ళ ద్వారా వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఏదో రూమ్లో మాట్లాడుకునేవాళ్ళు, ఈ గోడ దొంగలు ఇంకొకళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. మీరు అనుకునేవాళ్ళు ఒకటి గోడే అనుకునేవాళ్ళు. గోడకు చెవులు ఉంటాయి అంటారా? అవతల చెవి పెట్టి ఇట్లా వింటూ ఉండేవాళ్ళు. ఇట్లా ప్రచారం అయిపోయేది మొత్తం. చూడండి, ఇక్కడ కూడా మనం ప్రచారం చేయాలా వద్దా? ఎవరి గురించి చేయాలి ప్రచారం? స్వామి గురించి ప్రచారం చేయాలి. బండ్రవల్లి దేవస్థానం ఉంది, చాలా చాలా అద్భుతమైన ఆలయం. గొప్ప గొప్ప భక్తులు ఉంటారు అక్కడ, మంచి గురువులు ఉంటారు, మంచి గొప్ప భక్తులు ఉంటారు. రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి వస్తుంటారు, అటు కర్ణాటక నుంచి వస్తుంటారు, అటు వికారాబాద్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు, ఎక్కడెక్కడి నుంచో భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. చాలా గొప్ప ఆలయం. ఆ గొప్ప ఆలయంలో ఒక గొప్ప స్వామి ఉన్నాడు. ఎవరా స్వామి? వెంకటేశ్వర స్వామి అని అమ్మవారి దగ్గర చెప్పాలా వద్దా? చెప్తేనే కదా ఒప్పుకునేది. ఆయన ఎంత గొప్పవాడైనప్పటికీ కూడా స్వామివారి యొక్క వైభవం గురించి చెప్పాలి. అలా చెప్పారట అమ్మవారి దగ్గర. ఏమని చెప్పారు? అనంత వేద శాఖాధ్యాయనే. అనంత వేద శాఖలన్నీ చదువుకున్నాడు. అనంత వేద శాఖలు అంటే మనకు బీటెక్లు, ఎంటెక్లు, ఆటెక్లు, ఈటెక్లు తెలుసు, కానీ ఈ అనంత వేద శాఖ అంటే చూడండి, మనకు మొత్తం ఎన్ని వేదాలు ఉన్నాయి? 4 వేదాలు. ఏమిటా 4? ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, ఆయుర్వేదం. అంతేనా? ఆయుర్వేదమేనా? ఏం వేదం? అథర్వ వేదం. 4 వేదాలు ఉన్నాయి. ఈ 4 వేదాల్లో ఎన్ని శాఖలు ఉన్నాయో తెలుసా?
ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? అందులో మనం ఇప్పుడు మనకు లభ్యమయ్యేది ఒక 10-11 మాత్రమే ఉన్నాయి. మిగిలినవన్నీ పోయాయి. మొత్తం 1131 శాఖలు. ఒక్క శాఖ నేర్చుకోవడానికి 12 సంవత్సరాలు పడుతుంది. లెక్కేసుకోండి. 12 × 1131. అంత చదివిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. మరి ఎవరున్నారు? వెంకటేశ్వర స్వామి. అనంతవేద శాఖాధ్యాయినే. అన్ని శాఖలు చదువుకున్నాడు. అంటే ఇంకా ఆయనకు తెలియకంటూ ఏమీ లేదు. మా స్వామి బండవల్లో ఉన్న స్వామి అనంతవేద శాఖలన్నీ చదువుకున్నాడు. అచ్యుత పరబ్రహ్మ, ఆది నారాయణుడు, ఆది మధ్యాంతరహితుడు అని చెప్పారు. ఆది మధ్యాంతరహితుడు అంటే ఏంటి చెప్పండి? తెలుసా? చూడండి, ప్రయత్నం చేయండి. ఆది ఏంటి? ఆది అంటే సినిమా పేరు కాదు, అమ్మతోడు అడ్డానని అంటున్నా కాదు. ఆది అంటే మొట్టమొదట అని అంటాం. మధ్య అంటే మధ్య, మిడిల్. అంత్య అంటే చివర. రహిత అంటే లేనివాడు అని అంటాం. ఏంటి? లేనివాడు. ఆది అంటే ఎప్పుడు పుట్టాడో తెలియదు, ఎప్పుడు మధ్యమో తెలియదు, ఎప్పుడు చివరో తెలియదు. ఇవేమీ లేనివాడు అని అంటాం. ఎవరు? వెంకటేశ్వర స్వామి. ఆది మధ్యాంతరహితాయ అఖిల లోకోన్నత పవిత్రాయ. ఈ అన్ని లోకాల్లో పరమ పవిత్రమైనటువంటి వాడు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే అది వెంకటేశ్వర స్వామి. అందుకనే పవిత్రాణం పవిత్రంయో మంగళానాం చ మంగళం అని చదువు. అటువంటి స్వామిలో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీస్ అన్ని చెప్తూ ఉంటే అమ్మవారికి ఆనందం వేస్తుంది. ఇటువంటి వాడిని నేను తప్పకుండా వివాహం ఆడాలి, తప్పకుండా పొందాలి. చూడండి, మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి అబ్బాయిని ఇష్టపడతారా? ఇష్టపడరా? కానీ ప్రస్తుత కాలంలో బేకారు కావాలని ఇష్టపడతారు. ఎవరు ఇష్టపడుతున్నారు? వాడి గురించి ఏమీ తెలియదు, అఘోరి. ఆమెను ఇష్టపడలే. ప్రపంచంలో మనుషులే కరువైనట్టు వాళ్ళని కూడా ఇష్టపడరు. ఎవరిని పడితే వాళ్ళని, వాడెవడో తెలియదు అసలు. వాడు ఆడనో మొగనో అబ్బాయో అమ్మాయో కూడా తెలియదు. దాన్ని ఇష్టపడుతున్నారా? ఇష్టపడట్లేదు. కానీ పూర్వం అట్లా ఉండేది కాదు. తండ్రి ఎవరు చెప్తే వాళ్ళనే, తల్లి ఎవరు చెప్తే వాళ్ళనే వివాహం ఆడేవారు. ఇక్కడ కూడా స్వామివారి యొక్క గుణాల గురించి అమ్మవారి దగ్గర చెప్తే ఇంత మంచి గుణాలు ఉన్నటువంటి అబ్బాయినా సరే తప్పకుండా అని చెప్పి అమ్మవారు ఒప్పుకున్నారు. ఒప్పుకున్న తర్వాత అమ్మవారి గురించి కూడా స్వామివారి దగ్గర చెప్పాలా? చెప్పారు. ఏమని చెప్పారు? సౌభాగ్య గోత్రంలో జన్మించినటువంటి శ్రీదేవి అని ఒక అమ్మవారు ఉన్నారు. ఆమె కూడా అన్ని వేదాలు చదువుకుంది, అన్ని శాస్త్రాలు చదువుకుంది. స్వామి కంటే కాస్త ఎక్కువనే చదువుకుంది. స్వామి కంటే అందంగా కాస్త ఎక్కువగా ఉంది. దయాగుణం క్షమాగుణం కాస్త ఎక్కువనే కలిగినటువంటిది అని అమ్మవారి గురించి చెప్తే స్వామి కూడా ఆనందపడ్డాడు. ఇటువంటి అమ్మాయిని తప్పకుండా స్వీకరించాలి అని సిద్ధపడ్డాడు. ఒకరినొకరు ఇష్టపడ్డారు. ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇక్కడ, శ్రీదేవి భూదేవి. ఇద్దరిని ఇష్టపడితే సరే వెంటనే వృణీమహే అహోదాస్యామి, వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అహోదాస్యామి, మేమిస్తాం అని చెప్పి వెంకటేశ్వర స్వామి అటువంటి అబ్బాయి ఎక్కడ దొరకాలి అని చెప్పి మేమిస్తామని చెప్పి ముందుకు వచ్చి వెంటనే పూల వాన కురిపించారు. ఇందాక పూలు చల్లారు కదా, దానికి అర్థం ఏంటంటే దేవతలంతా కలిసి పూల వర్షాన్ని కురిపించారు. కురిపించి వెంటనే ఏం చేశారు? స్వామివారి కూర్చోవడానికి ఆసనం వేశారు. స్వామివారి పాదాలు కడిగారు. ఆ తీర్థాన్ని తల మీద ప్రోక్షణ చేశారు. ఇప్పుడే మధుపర్కాన్ని, పెరుగు తేనె మధుపర్కాన్ని ఇచ్చారు. ఇలా సమర్పిస్తూ ఉంటే మధ్యలో వెంకటేశ్వర స్వామికి ఒక మంచి నామం పెట్టుకోవాలి అని అనిపించింది. ఏం పెట్టుకోవాలనిపించింది? నుదుటన కస్తూరి తిలకం. ఈ మధ్యలో ఆ మాట బాగా వైరల్ అవుతుంది. నుదుటన కస్తూరి తిలకం, చిరునవ్వులు చిందే అధరం, మెడలో మాలలు అంటూ ఏదో ఒక అద్భుతమైన పాట. స్వామి యొక్క అందమే అందం. ఈ బొట్టు పెడితే మరింత అందం. స్వామికి చూడండి, ఈ బొట్టు పెట్టి చూడండి, ఇంకా అందంగా కొడతారు.
స్వామికి మొహంలో పైనేమో బొట్టు అన్నాం, కిందేమో దాన్ని ఏమంటారు, గడ్డం. గడ్డమేనా ఏమంటారు, గదవా గదవా అంటారు. అక్కడ చూడండి, అక్కడ స్వామికి కాస్త మనకంటే కాస్త భిన్నంగా ఉంటుంది. ఎందుకు భిన్నంగా ఉంటుంది? అనంతాలుగా అని ఒక ఆయన ఏం చేశాడు, గడ్డపాల తీసుకొని కోడి పొడిస్తే అర్థం కాదు. అలా కారకుండా ఉండడం కోసమని పచ్చగా కూర మధ్యారు. అప్పటి నుంచి స్వామికి అన్నం మరింత మరింత పెరిగింది. అటువంటి స్వామికి ఇప్పుడే చక్కనైనటువంటి నామం కూడా వచ్చింది. ఏ జ్యువెలర్స్లో చేయించారో తెలియదు కానీ చాలా చక్కగా అద్భుతమైనటువంటి నామం. భీమాచారి గారు చాలా అద్భుతంగా స్వామివారికి నామం సమర్పించారు. ఇప్పుడు కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా వస్త్రాలు సమర్పిస్తారు. వస్త్రాలు కూడా 3 దాతలు ఉన్నారు. హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు వెంకటమ్మ గారు, పాపమ్మ గారు, బలరాం గారు, అట్లానే మా స్వరూపరాణి అమరేందర్ గారు, 3 కలిసి చక్కగా ఇప్పుడు ఎవరు దేవరకద్ర వాస్తవ్యులు జయన్న గారు, విజయ్ కుమార్ గారి దంపతులు, వాళ్ళు కూడా చక్కగా స్వామివారికి కళ్యాణ సమయంలో వస్త్రాలు తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు వాళ్ళంతా లేచి నిలబడాలి. మీ చేతిలో వస్త్రాలు ఇస్తారు. ఆ వస్త్రాలు చక్కగా మొక్కి స్వామివారికి ఇప్పుడు కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా వస్త్ర సమర్పణ జరుగుతుంది. అందరూ కూడా సేవించుకోండి. వస్త్రాన్ని మీరు తెచ్చిన బట్టలు చేతిలో పట్టుకోండి. భజంత్రీలు వాయిద్యం. శ్రీమాన్ శ్రీమదః గోత్రస్య నామధేయస్య ముత్యాల గోత్రోద్భవులైనటువంటి మహారాజు శ్రీయులైనటువంటి శ్రీమాన్ ఇద్దరు దంపతుల పేర్లు చెప్పండి. హరికృష్ణ గారు, వారి ధర్మపత్ని రాధా గారు, అలానే సొంటలో గోత్రోద్భవులైనటువంటి మహారాజు శ్రీయులైనటువంటి శ్రీమాన్ కృష్ణ గారు, ధర్మపత్ని పద్మా గారు, అలానే గౌతమ చిత్తూరు గోత్రోద్భవులైనటువంటి అమరేంద్ర గారు, స్వరూపరాణి గారి దంపతులు, విజయ్ కుమార్ గోత్రం ఏంటి? ఆవుల గోత్రోద్భవులైనటువంటి మహారాజు శ్రీయులైనటువంటి శ్రీమాన్ బలరాం గారు, వారి ధర్మపత్ని సత్య గారు, వెనిశెట్ల గోత్రోద్భవులైనటువంటి మహారాజు శ్రీయులైనటువంటి విజయ్ కుమార్ గారు, సకుటుంబ సభ్యులు వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి మరియు శ్రీదేవి అమ్మవారికి, భూదేవి అమ్మవారికి కళ్యాణ మహోత్సవ సమయంలో స్వామివారికి సమర్పిస్తున్నటువంటి మధుపర్క నూతన వస్త్రద్వయం మంగళవాయిద్యం. ఓం యువం వస్త్రానాని వసావసానే ఓం చిత్రామంతో మాతా
భజంత్రి రాదు. ఇప్పుడు స్వామికి అమ్మవారికి తెరబడ్డారు మధ్యలో. ఇప్పుడు లగ్నాష్టకాలు జరుగుతాయి. సావధాన అన్నప్పుడు అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. మంగళవాయిద్యాలు కూడా గట్టి మీద వాయించాలి. తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ బలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవ బలం తదేవ లక్ష్మీ బలే సావధాన विश्वक्सेनं वेशं प्रलोभक्तैस्तदा सेवितः आयाम्ना भगवान् पुराणपुरुषः प्रियात् स मङ्गलं लक्ष्मी कमलालया वसुमती रामा जगद्रक्षणी कल्याणी सकलेश्वरी सदृशा भाग्यान् संधायिनी शोभाग्ये मलेश्वरे मलिनी नारायणे श्रीसदे आयाम्ना भगवान् पुराणपुरुषा प्रियात् सदा मङ्गलं सिंहाचले मंदिरे वैकुंठे कनकाचले जयगुरु नारायणाख्याचले लोकालोकमहाचले शिशुरौ पुण्याचले स्वाश्रयः आयाम्नो भगवान् पुराणपुरुषः प्रियात् सदा मङ्गलं प्रह्लादरुक्माङ्गदौ विश्वक्सेनं भीषणश्च हनुमान् श्रीवैनतेयादयः भक्तैर्भागवतोत्तमैरनुदिनं संसेव्यमानो हरिः पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलं नक्षत्र मुहूर्त लग्न होरात्रेकाण नवांशद्वादशां च त्रिंशां च त्रिंशदंशकानां निरन्तरमनुकूलाः स्वस्ति सर्वे सग्रहाः सुमेकादशस्तारवरदाः सुप्रसन्नावरदाः सुमुहूर्ता भवन्तु गोविन्दा सुमुहूर्त समयं आसनమైంది స్వామివారికి అమ్మవారికి అర్చక స్వాములు బ్రహ్మరంధ్రం పైన సజీరగుణ ధారణ జీలకర్ర బెల్లం మిశ్రమాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. అందరూ కూడా కనులారా సేవించండి. భజంత్రీలు గట్టి మేళం. ఓ
సజీరగుణదారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. రమారమణ గోవింద, లక్ష్మీరమణ గోవింద, లక్ష్మీ చూడండి. కళ్యాణం అంటే ఇంత వేడుకగా ఉంటుంది. కళ్యాణం అంటే తూతు మంత్రంగా చేసేది కాదు, మనలాంటి కళ్యాణం కాదు. మన కళ్యాణం ఏమో ఎట్లా జరుగుతుంది, ఎట్లా అంటే అట్లా జరుగుతుంది. దానికి ఒక ముహూర్తం ఉండదు, ఉంటుంది ఆ ముహూర్తం. 10 గంటలకు ముహూర్తం అంటే ఎన్ని గంటలకు వస్తారు? 11 గంటలకు వస్తారు. ఎప్పుడు 11? ఉదయం 11ఏనా? ఉదయం 11 గంటలకు వస్తారు. అందులోనూ అమ్మాయి రూమ్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి, బయట నుంచి హాహాకారాలు చేసినా బయటికి రా. అమ్మాయి రూమ్లోకి వెళ్ళి రెడీ అవ్వడానికి వెళ్ళింది అనుకోండి, లేయరు గోడకు లేయర్లు వేస్తారు తెలుసా. ఫస్ట్ గోడ మొత్తం గీకుతారు, తర్వాత ఏం చేస్తారు, ఏవో మేస్త్రీలం కాదు మాకేం తెలియదు అని అడగండి. మళ్ళీ ఫస్ట్ సిమెంట్ వేస్తారు, మళ్ళీ దానిపైన సన్నగా ఇసుక పట్టి మళ్ళీ సన్నమాల్ చేస్తారు. దానిపైన ఏం చేస్తారు, లప్పం అని వేస్తారు. దానిపైన ఏం చేస్తారు, పెయింట్ వేస్తారు. దానిపైన ఏం చేస్తారు, ఇంకో కోటింగ్. ఇన్ని కోటింగ్లు వేస్తే ఏమవుతుంది, గోడ అందంగా కనిపిస్తుంది. మన మొహం మీద కూడా ఇన్ని లేయర్లు వేస్తే ముడతలు అనేవి కనిపించవు. ముడతలు కనిపిస్తాయా? అస్సలు కనిపించదు. 60 ఏళ్ళ ఆంటీ కూడా 20 ఏళ్ళ అంతేనా? చూడండి, పెళ్లి అంటే మీరు ముహూర్తానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారా, మీ మేకప్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారా? మీ మేకప్కి, ఫోటోలకు, వీడియోలకు తప్ప ముహూర్తానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు నాకు తెలిసి 100%లో ఒక 1% ఉంటారంటే మీలాంటి భక్తులు. మీరంతా చాలా గొప్పవాళ్ళు కాబట్టి మీరు అసలు ఫోటోగ్రాఫర్నే మీరు అసలు మీరు మేకప్లో వేసుకోరు అంటే మీరు మంచి భక్తులు. అంతేనా? నిజమేనా? మంచి భక్తులేనా కాదా? చూడండి, మామూలుగా మన పెళ్ళిళ్ళు ఎలా జరుగుతున్నాయంటే ఇలా జరుగుతున్నాయి. ఒక ముహూర్తం ఉండదు, ఆ పెళ్లి కూతురికి మొహంలో ఒక కళ ఉండదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ముందే ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకెందుకు సిగ్గు ఉంటుంది? సిగ్గంతా అక్కడే వదిలేసింది, ఇంకెక్కడ సిగ్గు. కాబట్టి పూర్వం అసలు తల ఎత్తేవాళ్ళు కాదు, ఇప్పుడు అసలు తలదించట్లేదు. అప్పుడు తల ఎత్తేవాళ్ళు కాదు, ఇప్పుడు తలదించట్లేదు. చూడండి, ఇంకా ఏం చేస్తున్నాం మనం? జీలకర్ర బెల్లం పెట్టేటప్పుడు ఎవరినెవరు చూసుకోవాలి? అబ్బాయిని అమ్మాయి చూడాలి, అమ్మాయిని అబ్బాయి చూడాలి. కానీ ఎవరు చూస్తున్నారు? వాళ్ళు ఫోటోలో చూస్తున్నారు. అప్పుడు చదివే మంత్రం ఏంటంటే అభ్రాతృగ్నీం వరుణాపతిగ్నీం, అంటే ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడం. ఫోటో తీసుకోండి, పర్వాలేదు. లక్షలు పెట్టి ఆ ఫోటో తీసుకుంటారు. ఎన్ని రోజులు చూస్తారు చెప్పండి? 10 సార్లు చూస్తారు, 20 సార్లు చూస్తారు. మళ్ళీ మూలన పెట్టు. అంటే ఎవరైనా ఫోటోగ్రాఫర్ ఉన్నారు ఇక్కడ? ఎవరైనా అయ్యగారు మమ్మల్ని తిరుగుతున్నారు అని మళ్ళీ అనుకోకండి. అంటే ఎవరిని తిట్టడం కాదు, ఎవరిని విమర్శించడం కాదు, మనం చేసే పని. చూడండి, మీరు మీ ముస్లిమ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ పెళ్లికి వెళ్ళి చూడండి. ఎప్పుడన్నా వాళ్ళ పద్ధతులు ఏముంటాయో అవే పాటిస్తారు తప్ప కాలం మారింది అని చెప్పి ఎట్లా పడితే అట్లా చేసుకో. ఇంకొకళ్ళు ఎవరో ఉన్నారు,
వాళ్ళ పద్ధతులు వాళ్ళు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టరు. మరి నువ్వు హిందూ అయ్యి నువ్వు ఎందుకు మొదలు పెడుతున్నావు అంటే డబ్బులు ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ మనం కూడా మనకు నచ్చినట్టుగా మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి అలా ప్రవర్తించకూడదు. స్వామి కళ్యాణం ముహూర్తం అంటే ముహూర్తమే, టైం అంటే టైం. ఎందుకంటే టైం అయిందని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ టైం ప్రకారం జరిగింది. స్వామికి చక్కగా జీలకర్ర బిల్లు పెట్టారు. ఇప్పుడు కన్యాదానం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మీ అందరి దగ్గరికి వస్తారు, కన్యాదానం జరుగుతుంది. కొబ్బరి బొండం పట్టుకొని వస్తారు. చక్కగా కన్యాదానం చేసినప్పుడు ఎట్లా చేయాలి? కన్యాదానం చేసినప్పుడు గోదానం చేయాలి, భూదానం చేయాలి, ఆభరణాలు దానం చేయాలి, సాలగ్రామ దానం చేయాలి, 16 దానాలు చేయాలి. మరి దానాలు చేయాలంటే డబ్బులు కావాలా వద్దా? ఊరికే మీ అమ్మాయిని ఇస్తా అంటే తీసుకుంటారా? కాబట్టి మీరంతా ఇప్పుడు అమ్మవారు తరపు మనమంతా కలిసి స్వామివారికి కన్యాదానం చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి మీ అందరి దగ్గరికి కొబ్బరి బొండం తీసుకొస్తారు. దాంట్లో ఎంతో ఒక దక్షిణ సమర్పించి ఆ కన్యాదానంలో పాల్గొనండి. తతః కన్యాదాన సమయే మహాసంకల్ప పఠనం కుర్యాత్. అందరుగా వెళ్ళాలి. మోటి కహాయ్ అనురాగ్ ఏం చేస్తున్నా ఒకటి తీసుకుని అటువైపు వెళ్తున్నారా? కన్యాదాన సమయే మహాసంకల్ప పఠనం కుర్యాత్. ఆ కొబ్బరి బొండం ఉండండి. ఎంతో మంది దక్షిణంలో వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. కన్యాదాన సమయే మహాసంకల్ప పఠనం కుర్యాత్. అదానందవీర్యస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య సత్యాభ్రియమానస్య మహాజలోపత్యే పరిబ్రహ్మానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామే రమే అవ్యక్త ప్రకృతివహత అహంకార ఆకాశవాయువిరాభృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండకరణమండలే ఆధారస్య శ్రీవరాహోమాన్ దైరావదామి అస్మదిగ్గజౌరి ప్రతిష్ఠితస్య అధలవితరసుతరదనాదరసాదన మహాతర భాగతాలి సప్తలోకానాం ఉపరితలే ప్రతిలోభేన భూలోక భూవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోకమోలమస్త్యాద్రవ సప్తలోకానాం అధోభాగే మహానారాయ మహాన పరిణాజరాజీరస్య సహస్రవనామండలమండలే ఐరావతపరిగమనమునిరాజనపునరోత్తుపరికాఖ్య అష్టసిద్ధసుషాదిప్రవక్తవ్యతే లోకాలోకాజరమణితే రమణేశ్వరాజనదీక్షితిద్దోగానమై పర్వతే జంబూప్రక్షితిప్రవజామజామృతకరాఖ్య సప్తద్వీపైరావతే అమరావతి యశోవతి గోవతి రేవతి సిద్ధవతి సాత్యవతి గాంధర్వోత్యాకావతి ప్రభుతి పుణ్యపత్రైర్విరాజతే ఇంద్రాగ్నేయమండలవర్ణవాయువేర ఈశానాత్రిష్టాలకైపాలతే ఫ్యాన్ పనిచేయమని సప్తలోకానం పరితరే ప్రతిలోకైన భూలోక భూవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనలోక తపోలోక సత్యాదిలోక సప్తలోకానాం అధోభాగే మహానారాయమాన పరిరాజరేణస్య సహస్రవనామండలమండితే ఐరావతమండలికవామూలాంజన పుష్పసుతారోత్పరికాఖ్య అష్టసిద్ధాదండోక్తంభితే లోకాలోకాజనవలయతే రమణేశ్వరాజనదీక్షితిద్దోగానమై జంబూప్రక్షితిప్రవజామజామృతకరాఖ్య సప్తద్వీపైరావతే అమరావతి యశోవతి అంబోవతి రైవతి సిద్ధవతి సాత్యవతి గాంధర్వోత్యలకావతి ప్రభుతి పుణ్యపత్రైర్విరాజతే ఇంద్రాగ్నేయమండలవర్ణవాయువేర ఈశానాత్రిష్టాలకైపాలతే లోకాలోకపరమైరావతే మాహేంద్రమలయ సత్యశక్తివతి భవత్వృక్షవత్ విద్యాపారజాతృలాదరైః మతంగహిరణ్యశృంగమాన్యవతిష్ఠింద దృశ్యశృంగాఖ్య పంచదశపర్వతైశ్చాధేతురే అంగమగణికరాష్ట్రీయరాం భవత్సవీరగౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర పరమాలవనే పరదంగేరగౌరవాంచార గౌడమలయాళ సిమ్మల ద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాటక నాటక నాటమానాటమాన్యవలింద ఆంధ్ర ఊర్దిశా నమో జగద్గురుగురుగాంధార విదర్భ విదేహమాన్యగమత్పరకేగజగోదర కృతవిరాధ సూరసేవరటెంగిన ఉత్తరమత్సమత్రిపాదగోత్రయోయాత్రాంతరాలుచేరి సిద్ధు ప్రకృతి వివిధ దేశభాష భూపాలై పాలితే గంగా గౌతమి నర్మదా యమున సరస్వతి కృష్ణవేణి బాహుల భీమరతి తుంగభద్ర రేణుక మలాబహారిణి కావేరి కృతమాల తామ్రపర్ణి విశోక కౌశకి గండకి విచిత్రగా వశిష్ట ప్రవరాకాశమి సరయు సర్వపాప కుశావతి బల్ముని కరదోయాక్షరాపణిదాద్యనేక పుణ్యనదే పవిత్రతే అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారికజాంత్రమానేన ప్రభవామి షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే విశ్వావతారం సంవత్సరేప్రాయ విష్ణుతం
चैत्रमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां मन्तवासरे शुभवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं विशेषविशिष्टाय अस्यां शुभतिथौ అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. అందరూ కన్యాదాన సంకల్పం చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎవరెవరైతే దక్షిణ సమర్పించారో వాళ్ళంతా కన్యాదాన సంకల్పం చెప్పండి. అందరూ చెప్పండి. మమ అనాది అవిద్య వాసనయ ప్రవర్తమానే అస్మిన్ సంసార చక్రే మహతి నానాయోనిషు జనిత్వా కేనాపి భాగ్య విశేషేణ ఇదానీం మనుష్య జన్మ ప్రాప్తవతః మమ జన్మ ప్రభుతి ఏతత్ క్షణపర్యంతం కృతానాం నవవిధ మహాపాపానాం సత్యః అపనోదన ద్వారా శ్రీమన్నారాయణ స్వరూప వెంకటేశ్వర స్వామి కైంకర్య రూపం కన్యాదానం అహం కరిష్యే. కన్యాదాన ముహూర్తో వస్తు కన్యాదాన సమయే గోదానం గవాముఖే విష్ణుతే భువనాచంద్ర యస్మాదస్య ప్రదస్యాదపేక్షనే గోదానం తతః భూదానం సర్వసస్యాత్మయాభూ దేవరాహయ సంకృత యస్మాదస్య ప్రదానస్యాదపేక్షనే భూదానం తతః సువర్ణదానం హిరణ్యగర్భగర్భస్థమహేమవే శంకావసోః అనంతం యవరంతస్యాదపేక్షనే సువర్ణదానం సాలగ్రామదానం సాలగ్రామశిలాచక్రే భువనాచంద్ర యస్మాదస్య ప్రదానస్యాదపేక్షనే సాలగ్రామదానం పుణ్యమృతేనమ్మ గోదాన గోదాన సువర్ణదాన సాలగ్రామ ఇత్యాది షోడశ మహాదానైః శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రియతాం తతః మాంగళ్య పూజాం కరిష్యే. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. ఇప్పుడు మంగళసూత్రానికి ఆరాధన జరుగుతుంది. అందరూ మనసులో ఓం శ్రీమాత్రే నమః అని మనసులో అనుకుంటున్నాడు. ఓం శ్రీ నమః ఆవాహయామి. ఓం ప్రకృతిం విద్యాం సర్వభూతహితప్రదాం శ్రద్ధాం విభూతిం సురభిర్నమామి పరమాత్మికాం వాచం తత్మాలయాం పద్మాంతం స్వాహాం సుధాం సుధాం ధన్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం నిత్యపుత్రాం వివాహవరీం అత్యంతీక్లాం వసుధాం వసుధారిణీం నమామి కమలహం తాం తాం క్షమాం శిరోరసంభవాం అనుగ్రహపరాం బుద్ధిం మనగాం పరివల్లభాం అశోకాం తాం దీప్తాం లోకశోక వినాశినీం నమామి ధర్మంతయాం కరుణాం లోకమాతరం పద్మప్రియాం పద్మహస్తాం పద్మాక్షీం పద్మసుందరీం పద్మోద్భవాం పద్మముఖీం పద్మనాభప్రియాం రమాం పద్మమాలాధరాం దేవీం పద్మనీం పద్మగంధిరీం పుణ్యగంధాం సుప్రసన్నాం ప్రసాదాభూతీం రమాం నమామి చంద్రవదనాం చంద్రాం చంద్రసహోదరీం చతుర్భుజాం చంద్రరూపాం ఇందిరాం ఇంద్రశేఖరాం ఆపాదనం పుష్టిం శివాం సమరీం సునీం విమలాం విష్ణురణీం పుష్టిం దారిద్ర్యనాశనీం ప్రీతిపుష్కరిణీం చాముండాం చక్రవాణయాం పరాం శ్రియం భాస్కరీం బిల్వృణయాం పరారోహామజస్వినీం సుందరావధారానాభరణీం హేమాలినీం నరదానగరీం సిద్ధిప్రేణ సౌమ్యాం శివప్రదాం వేష్మగదానందాం వరలక్ష్మీం వధుప్రదాం శివాం హిరణ్యప్రాకారాం సముద్రధనయాం జయాం నమామి మంగళాం దేవీం విష్ణుభక్తస్థలస్థితాం విష్ణుపత్నీం ప్రసన్నాక్షీం నారాయణ సమాశ్రితాం దారిద్ర్యధ్వంసనీం దేవీం సర్వోపద్రవవారిణీం నవదుర్గాం మహాకాళీం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికాం త్రికాలజ్ఞానసంపన్నాం నమామి భువనేశ్వరీం లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం దాసీభూతసమస్తదేవరితాం లోకైకదీపాంకురాం శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధవిభవ బ్రహ్మేంద్రగంగాధరాం స్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం. రూపమాగ్రాపయామి దీపం సందర్శయామి సహాజమణీయం సమర్పయామి. టెంకాయ ఉందా? నారియాల్ చీజ్ టెంకాయ ఎవరైనా టెంకాయ తెచ్చిన వాళ్ళంటే వేయండి. ఫలాపుష్పాయ సృష్టి బృహస్పతిప్రదోదా స్థానో పరం మనోరథబలం ప్రపౌత్రప్రవదనం ఓం ప్రాణాపాణవ్యాం దేవాని ప్రక్షాళనాం కర్పూరమంగళనీలాజనదీపం సందర్శయామి. అదే అది అరగంట పడుతుంది.
మంగళ నీరాజన దీపం సందర్శయామి. నమస్కారం చేసుకోండి. మంగళసూత్రానికి హారతి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకొక 10 నిమిషాల్లో మన కార్యక్రమం పూర్తవుతుంది. ఓం కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ మాంగళ్యధారణం కుర్యాత్. లక్ష్మీరమణ గోవింద, తిరుమలవాడ వెంకటరమణ గోవింద, అనంతవాడ అనాథరక్షక గోవింద, వెంకటేశ్వరవాడ వెంకటరమణ గోవింద. మాంగళ్య ధారణం కుర్యాత్. మాంగళ్య ధారణ జరుగుతోంది. అందరూ కూడా సేవించుకోండి. భజంత్రీలు గట్టి మేళం. పిడికిట తలంప్రాల పెళ్లి కూతురు. సమృద్ధ్యత
వెంకటేశుని కళ్యాణమమ్మా సంపదాలు సంహారాలు అంబరాన్ని తాగుతున్నా సంబరాలు సంహారాలు అంబరాన్ని తాగుతున్నా ఈ వేళ ఈ శుభవేళ ఈ వేళ ఈ శుభవేళ సువి సువి సువాలమ్మ శ్రీనివాసుని కళ్యాణమమ్మ వెంకటేశుని కళ్యాణమమ్మ శ్రీదేవితో కళ్యాణమమ్మ భూదేవితో కళ్యాణమమ్మ పండవనివాసుని కళ్యాణమమ్మ భక్తవత్సల కళ్యాణమమ్మ వెంకటేశ్వర